హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోక్షిస్ ఎడ్యుకేషన్. మనం ఈ క్లాస్లో టోటల్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ వాటి యాక్టివిటీ కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ విత్ ద డయాగ్రామ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద ఎంజైమ్స్ వేర్ దే ఆర్ సెక్రెటెడ్ అండ్ on which area they are acting, what is the conversion of material by this enzyme activity. Let us see, the first one is ptyalin. Where is it secretes? Secreted by the salivary gland. Ptyalin is nothing but called as salivary amylase, right? This salivary amylase secreted by the salivary glands. Where they are secreted? In the buccal cavity or in the oral cavity or in mouth, right? And then what is the digestive juice? Saliva is the digestive juice. Saliva is the digestive juice. This saliva acts on carbohydrates. They acts on carbohydrates and then carbohydrates are converted into maltose. Carbohydrates are converted into maltose. That is the action of ptyalin on the carbohydrates. And then second one, pepsin. Second one is pepsin. Where is it secreted? In the stomach, secreted by the gastric glands. Already we discussed in the stomach, we observed that three things. What are they? First one is HCl, second one is gastric juice, and mucus layer also present in the stomach. Okay. Gastric glands are secrete the pepsin that is in the stomach. Okay. What is the action? This gastric juice converts the proteins into peptones. Proteins into peptones. Proteins ni peptones ga convert చేస్తుంది. ఏది? Gastric juice. So in the stomach proteins are converted into peptones. Okay. Carbohydrates, there is no action in the stomach with the carbohydrates. Remember that. And then bile juices are secreted by the liver. Into which part? Into duodenum. Or simply we can say as the small intestine also. Okay. First part in the small intestine, the duodenum is. So the liver secretes the bile juices into duodenum. Due to the result of this bile juice, fats are emulsified into fat globules. Okay. Fats అనేవి ఎమల్సిఫికేషన్ జరిగి ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్, కొవ్వు పదార్థాలు, కొవ్వు రేణువులుగా మారిపోతాయి. దట్ మీన్స్ ద కాంప్లెక్స్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. ఓకేనా? మరి కొవ్వుల్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేసేది ఎవరు అంటే బైల్ జ్యూసెస్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఫ్యాట్స్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇన్ డియోడినం. వాట్ ఆర్ ద ఎంజైమ్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎమల్సిఫికేషన్? బైల్ జ్యూసెస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ amylase. Amylase secreted by the pancreas into the duodenum. Into the duodenum. Okay. What is that juice contains the amylase? Pancreatic juice secreted by the pancreas. This pancreatic juice contains the enzyme amylase. This amylase converts carbohydrates into maltose. ఓకే. ఈ అమైలేజ్ ఏం చేస్తుంది? కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రిమెంబర్ హియర్, salivary amylase, nothing but ptyalin, converts the carbohydrates into maltose in the oral cavity. అంటే బక్కల్ క్యావిటీలో జరుగుతుంది, ఇది నోట్లో జరుగుతుంది. salivary amylase కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇంకెక్కడ జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అమైలేస్ అనేది పాన్క్రియాస్ నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది. పాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ అందులో ఉంటుంది అమైలేస్. ఈ అమైలేస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని మాల్టోస్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ మాల్టోస్గా కన్వర్ట్ అయ్యేది 2 స్టేజెస్లో జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ హెల్డ్ ఇన్ ద ఓరల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇన్ ద డియోడినం. ఓకే. డియోడినంలో జరుగుతుంది.
First one with the tyline, second one with the amylase from the pancreas. And then trypsin. This enzyme also secreted by the pancreas into the duodenum in the form of pancreatic juice. పాన్క్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అయిన పాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్లో ట్రిప్సిన్ కూడా ఉంటుంది. మరి ట్రిప్సిన్ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టోన్స్ అండ్ వన్ మోర్ ఎంజైమ్ ఆల్సో ప్రజెంట్ టు కన్వర్ట్ ద ప్రోటీన్స్ ఇంటూ పెప్టోన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ సీ హియర్? పెప్సిన్. సో రిమెంబర్ హియర్ pepsin and trypsin both are acts on the proteins to convert them into pepsins. Peptones. ఈ పెప్సిన్ ట్రిప్సిన్ అనే రెండు కూడా ప్రోటీన్స్ మీద యాక్ట్ చేసి పెప్టోన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయమ్మా. ఓకే, మరి ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయంటే స్టమక్లో పెప్సిన్ ఉంటుంది, పాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్లో ట్రిప్సిన్ ఉంటుంది. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. And then lipase. Lipase also secreted by the pancreas in the form of pancreatic juice into the duodenum, and it acts on the fats to convert them into fatty acids as well as glycerol. Fatty acids and glycerol. So ఇక్కడ డియోడినంలో యాక్ట్ చేసేవేమో చూడండి, బైల్ జ్యూసెస్ డియోడినంలోకే సెక్రెట్ అవుతాయి, అమైలేస్, ట్రిప్సిన్, లైపేస్. సో పాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ టోటలీ సెక్రెటెడ్ ఇంటూ ద డియోడినం. మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? టోటల్ బైల్ జ్యూసెస్ కూడా ఫ్యాట్స్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చేస్తాయి అండ్ పాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్లో కూడా ఫ్యాట్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్స్గా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ రెండు కూడా ఇక్కడ డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఓకే రైట్. అండ్ దెన్ పెప్టిడేజెస్. ఓకే, వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టోటల్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ సక్కస్ ఎంటెరికస్ దట్ ఈస్ సెక్రెటెడ్ బై ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్. అవునా? మరి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాల్స్లో నుంచి సెక్రెట్ అయింది ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ సెక్రెట్ అవుతుంది. మరి ఆ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ అనేది ఇంటెస్టైనల్ గ్లాండ్ నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది అన్నమాట స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి. వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ పెప్టిడేజెస్? పెప్టిడేజెస్ యాక్ట్స్ ఆన్ పెప్టైడ్స్ అండ్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ అమినో యాసిడ్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో నెసెసరీ ఫర్ అవర్ హెల్త్, అమినో యాసిడ్స్ ఆల్సో. And then last one, sucrase. Sucrase is the enzyme which is produced by the intestinal gland in the form of intestinal juice, and it enters into the small intestine. What is the action of sucrase? Sucrase action ఏంటి అంటే సుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుందమ్మా. సుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ సుక్రోజ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ మాలిక్యూల్ దాన్ ద గ్లూకోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ కన్నా కూడా ఈ సుక్రోజ్ కానీ మాల్టోజ్ కానీ లార్జ్ మాలిక్యూల్స్, హ్యూజ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. వాట్ ఈజ్ సుక్రోజ్ హియర్? కేన్ షుగర్ అమ్మా. ఇది ఏంటిది? కేన్ షుగర్. షుగర్ కేన్ నుంచి వచ్చే స్టార్చ్ అనేది మనకేంటి అంటే సుక్రోజ్ అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద digestive enzymes which are involved in the process of digestion in the human beings, right? And then what is the process of digestion? That means a flow chart, how the food transfers from one place to other place in the digestion. That means how the digestion starts and where they can end this all the food material sent out from the body. Okay, let us see. The food enters into the mouth at first. Okay, after the mouth, that means from the mouth they pass through the pharynx and then travel through the esophagus. From the esophagus that reaches to stomach. అవునా, స్టమక్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. స్టమక్ తర్వాత ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ డియోడినం. ఓకే, డియోడినంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. డియోడినంలో ఏం జరుగుతుంది?
2 major glands are present. One is pancreas and another one is liver. అవునా, లివర్. మరి ఈ లివర్ నుంచి పాన్క్రియాస్ నుంచి bile juice and pancreatic juices are secreted into the duodenum and the digestion process again liberated. That means huge molecules are break down into small molecules. Then that total material sent into the small intestine remaining parts. Then after the absorption of nutrients, the material, that means undigested or waste material, sent into the large intestine. Large intestine walls absorbs the water, then sent through the rectum and finally through the anus to the outside. That process is called as defecation. Sending out the waste material through the anus is called as defecation. Okay, this is the process of digestion. Okay, let us see what are the health aspects of the alimentary canal. Okay, health aspects. ఫుడ్ పైప్లో జరిపే హెల్త్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ ద ఫుడ్ పైప్ పాసెస్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు ద స్టమక్, రైట్? ద ఫుడ్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫుడ్ పైప్ ఈజ్ మూవ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ వే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. ఓకేనా? అంటే ఫుడ్ నోట్లో నుంచి స్టమక్లోకి రీచ్ అవ్వడానికి మోషన్ అనేది, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మూమెంట్ అనేది స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆగి 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 ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫుడ్ అనేది. దట్ మూమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. దాన్నే మనం పెరిస్టాలిటిక్ చలనము అంటాము. అంటే మౌత్ నుంచి స్టమక్లోకి వెళ్తుంది. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ అబ్జర్వ్స్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ కెన్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ స్టమక్ టు ద మౌత్. ఓకే, స్టమక్ నుంచి మౌత్కి వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ కామన్ ఇన్ ద హెర్బివోర్స్. హెర్బివోర్స్లో ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి తీసుకున్న ఫుడ్ని స్టమక్లో బిసైడ్ ఉన్న పౌచ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి, వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద రెస్ట్ పొజిషన్, దే బ్రింగ్ బ్యాక్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ అగైన్ దే కెన్ chew properly, then they send into the original stomach. From there the digestion process continues itself. అంటే ఒకసారి తినేసి గబగబా తినేసి అవి ఏం చేస్తాయంటే జీర్ణక్రియకున్న పక్కనున్న పౌచ్లో దాచిపెట్టుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే రెస్ట్ పొజిషన్లో కూర్చొని ఉంటాయో ఆ టైంలో అవి మళ్ళీ బయటికి తెచ్చుకొని ప్రాపర్గా నమిలేసి మళ్ళీ మింగుతాయి. అప్పుడు మాత్రమే డైజెషన్ ప్రాపర్గా జరుగుతుంది వాటికి. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దట్ ఈజ్ నాట్ ద గుడ్ కండిషన్. ఓకే, ఇఫ్ వన్స్ ద ఫుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ టు ద మౌత్, that we can say as vomiting. What we can call it? Vomiting. What is the process of vomiting? The food material can travels from the stomach to the mouth in the reverse peristalsis. Reverse peristalsis. Okay, actually food travels in the మూమెంట్ ఆఫ్ పెరిస్టాలసిస్. పెరిస్టాలిటిక్ చలనం ద్వారా జరుగుతుంది. మరి స్టమక్ నుంచి మౌత్ కంటే రివర్స్లో జరుగుతుంది కదా, దాన్ని రివర్స్ పెరిస్టాలసిస్ అంటాం. పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ వెరీ స్లోవర్ టు కంపేర్ ద రివర్స్ పెరిస్టాలసిస్. అవునా? పెరిస్టాలసిస్ మూమెంట్ అంటే మనం నోట్లో నుంచి మింగేది చాలా స్లోగా మింగుతాం అనమాట. అదే వామిటింగ్ సేమ్ స్లోనెస్తో వస్తుందా అంటే రాదు, చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట. అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిచ్యువేషన్ అవర్ స్టమక్ గెట్ రిడ్ ఫ్రమ్ ద అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ సివియర్ కండిషన్స్. అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ఆర్ ద హెవీ మీల్ ఆర్ ఎనీ టాక్సిక్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టమక్, అవర్ స్టమక్ ఐడెంటిఫైస్ దట్ అండ్ ఇట్ సెండ్స్ బ్యాక్. It sends back to protect body from that over meal or any toxic meal or any unwanted meal. ఓకేనా? ఏదైనా అనవసరమైన ఫుడ్ కానీ మన శరీరానికి అవసరం లేనిది. ఓకే, రైట్? వాట్ ఈస్ ద అన్నెసెసరీ ఫుడ్ మెటీరియల్? వీ లైక్ ద స్వీట్స్ వెరీ మచ్ ఇఫ్ సపోజ్. ఓకే, సో వీ వాంట్ టు ఈట్ ద స్వీట్స్.
How much quantity of sweets we can able to eat? 1 kilo, 2 kilos or 10 kilos? Can we able to eat 10 kilos? Not at all. Why? The sweets are very precious to us. We like very much, even though we can't able to eat. ఓకేనా, మనకు బాగా ఇష్టమైనప్పటికీ కూడా ఒక లిమిటెడ్ మేనర్లోనే తీసుకోవాలి. మనకి ఇష్టమని ఎక్కువ అమౌంట్లో తీసుకుంటే దట్స్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. అవునా, హెల్త్కి సూట్ కాదు. టు గెట్ రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆల్ ద అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ద స్టమక్ సెండ్ బ్యాక్ ద ఫుడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ సమ్టైమ్స్ we can observe the vomiting is giving a bitter taste to us. Bitter taste. Okay, when can we get this bitter taste? Whenever the biles are liverish. Liverish substance can come from the stomach. At that time we can feel the bitter taste. We can feel the bitter in taste. Actually, what is the activity of juice which is secreted by the liver? They acts on the fats. Acts on the fats. Bile juices secreted from the liver. The bile juices act on the fats. ఓకేనా, బైల్ జ్యూసెస్ అనేవి లివర్ నుంచి సెక్రీట్ అయ్యి ఎవరి మీద వర్క్ చేస్తాయంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. చేసి ఏం చేస్తుంది, ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మరి ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఇట్ బ్రేక్ డౌన్ ద కాంప్లెక్స్ ఫ్యాట్స్ ఇంటూ ద సింపుల్ ఫ్యాట్స్. ఓకేనా, వెన్ ఎవర్ అవర్ ఫుడ్ కంటైన్స్ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ or in rich meal we follows for long period of time, we can get this type of vomiting. Okay, liverish or bilous. అవునా, పసరుతో కూడినటువంటి వామిటింగ్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఎక్కువ కాలం ఈ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ కానీ డైలీ డిన్నర్లు తీసుకోవడం కానీ అలాంటివి చేస్తే. రీజన్ ఏంటి అంటే అవర్ లివర్ ఓన్లీ హెల్ప్స్ టు కన్వర్ట్ ద ఫ్యాట్స్ ఫ్రమ్ కాంప్లెక్స్ టు ద సింపుల్. సో హెవీ వర్క్ లోడ్ కనుక లివర్కి పడిందంటే అది కూడా వర్క్ చేయడం కష్టమేగా. సో స్టమకే దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ అవాయిడింగ్ మెథడ్ ఓన్లీ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ ద వామిటింగ్. ఇఫ్ సపోజ్ దీస్ హెవీ మీల్స్ ఆర్ present in our body or enter into our body, what will happen? What will happen? We can't digest the food. That means digestion does not be in the proper way. Okay na? We can affect by the constipation, and this leads to several diseases. ఓకే, మనం కనుక అలానే ఆ ఫుడ్ని ఎక్కువగా అలానే తీసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, అలా తీసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే డైజెషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరగదు. అండ్ దెన్ కాన్స్టిపేషన్కు దారితీస్తుంది, మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. ఓకే, ఏ రోజు తిన్న ఫుడ్ ఆ రోజే డైజెషన్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అయిపోయి if we clean our alimentary canal properly daily, we can be as a healthy man. ఓకే, ఏ రోజుకి ఆ రోజు మన ఫుడ్ పైప్ని కనుక క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే, ప్రాపర్గా డైజెషన్ జరిగి డెఫికేషన్ జరుగుతూ ఉన్నిందంటే, విసర్జన జరుగుతూ ఉందంటే మన హెల్త్ ప్రాపర్గా ఉంటుందన్నమాట. అదర్వైజ్ వీ మే ఫేస్ ద కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ డిసీజెస్, ఏదైనా జబ్బులు బారిన పడడం కానీ ఈ మలబద్ధకం రావడం కానీ జరుగుతుందన్నమాట. And then different gases also released from the undigested food into the stomach, and they may send to the cardiac area and the lungs, or maybe several organ system is present in our body, so they can send to the different organs, and finally that leads to the diseases to that particular organs. ఓకే, మనం తిన్న ఆహారం సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే స్టమక్ నుంచి స్టమక్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్న ప్రతి ఆర్గాన్కి కూడా అది రీచ్ అవుతుంది ఆ గ్యాస్. సో డ్యూ టు దట్ గ్యాస్ వీ కెన్ గెట్ ద డిసీజెస్.
ఓకేనా. కార్డియాక్ పంప్కి కూడా గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, టోటల్ పాత్వే ఉంటుంది. సో డ్యూ టు దట్ పాత్వే అక్కడ కనుక ఎంటర్ అయిందంటే గ్యాస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద హార్ట్. ఓకేనా. గుండెలో మంట అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దేర్? ఓన్లీ ద రీజన్ వాట్ ఎవర్ ద అన్డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ స్టమక్ రిలీజెస్ ద గ్యాసెస్ దట్ రీచెస్ టు ద కార్డియాక్ ఏరియా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ we want to be in a perfect manner and we have to clean our alimentary canal daily, and also we have to follow some steps of the feeding. మనం ఫుడ్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నమాట. వాట్ ఆర్ దట్? See here, precautions, okay, to avoid the constipation or affected to the డిసీజెస్ కాకుండా మనం కాన్స్టిపేషన్ని కూడా రాకుండా చూసుకోవడానికి మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఆర్ దట్ ప్రికాషన్స్? సీ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద లైట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. లైట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అన్నాం కదా అని చెప్పి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలని హెవీ మీల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. డైలీ ఇఫ్ వీ టేక్ ద డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇన్ హై అమౌంట్ ఆర్ మీట్ ఇన్ హై అమౌంట్ ఆర్ heavy protein content food, at that time we can get the constipation also. So we have to take the balanced diet in the light mode. Okay na? Light mode lo ante sufficient mode lo తీసుకోవాలన్నమాట. And then we have to take the food in proper leisure. Proper leisure. Why we need to maintain the gap from the meal to meal? ఒకసారి తినడానికి మళ్ళీ తినడానికి ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకోవాలంటే ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ we can read that whenever we feel hungry, at that time hunger pangs are started, so automatically ghrelin secreted from our mouth. Then after the 30 to 45 minutes our hunger pangs becomes stopped by the secretion of leptin. గ్రీలిన్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఆకలి కోరికలు పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఫుడ్ అంతా డైజెస్ట్ అయిపోయి మన బాడీకి ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ అవసరమవుతుందో అప్పుడు మనకు ఆకలి వేస్తుంది. ఆకలి వేసిన వెంటనే మనకి గ్రీలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ గ్రీలిన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత 30 నుంచి 45 మినిట్స్ మాత్రమే యాక్టింగ్లో ఉండి తర్వాత మళ్ళీ అది స్టాప్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ లెప్టిన్ అనే ఇంకొక ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఆకలి కోరికలు తగ్గిపోతాయి. ఈవెన్ మనం ఫుడ్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా తర్వాత ఆకలి కాదనమాట. So the ghrelin helpful to us to stimulate the salivary amylase and remaining all the digestive enzymes which we studied in the table. ఓకేనా, మనం టేబుల్లో చదువుకున్నట్టు టోటల్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అన్నీ రిలీజ్ అవ్వడానికి గ్రీలిన్ అనేది స్టిమ్యులేషన్ అనమాట. మరి అక్కడ స్టిమ్యులేషన్ లేకపోతే దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎంజైమ్స్. డ్యూ టు దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ వీ టేక్ దట్ కెనాట్ డైజెస్ట్ ప్రాపర్లీ. అవునా, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ లేకపోతే ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు. కాబట్టే మనం తీసుకున్న ఒకసారి తిన్న ఫుడ్కి మరోసారి తినబోయే ఫుడ్కి మధ్యలో ప్రాపర్ గ్యాప్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. రైట్. అండ్ దెన్ వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో ఎనీ ఎక్సర్సైజెస్, vigorous exercise after the meals. Okay, we should not follow the exercises. తిన్న వెంటనే ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు. దట్ మీన్స్ we should not do any hard work. అవునా, ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ ఏది చేయకూడదు. అండ్ దెన్ we have to masticate the food properly. Mastication means we have to chew the food properly in the mouth, which helpful to mix with the saliva. సలైవాతో కలవడానికి ప్రాపర్ మాస్టికేషన్ అనేది అవసరం ఫుడ్కి. సో చక్కగా నమిలి తినడం అనేది అవసరం. అండ్ దెన్
we have to take plenty of water. Plenty of water. ఎక్కువ వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకు తీసుకోవాలి? The water can help us to digest the food material, and in the sending out of the waste also the water can helpful to us. ఓకే, ఇక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్ డైజెషన్లో మాత్రమే కాకుండా బాడీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ని బయటికి పంపించడానికి కూడా వాటర్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో టు బీ హెల్దీ వైల్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ తీసుకునేప్పుడు హర్రీ బర్రీగా తీసుకోకుండా ప్రాపర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి అన్డైజెషన్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయకుండా నెక్స్ట్ డిసీజెస్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాం అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో వీ నో దట్ ద పెప్టిక్ అల్సర్స్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద undigestion of the food material in the stomach. This situation created in the persons those who are eating the food in hurried and worried. సో వాళ్ళు ఎవరైతే హర్రీ బరీగా ఫుడ్ను తీసుకొని గబగబా పనులకు వెళ్ళడం లేదా ఇంకో పని చేసుకోవడం అలా చేస్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళలో పెప్టిక్ అల్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. అండ్ two scientists in 9th class we studied that Robin Warren and Barry Marshall, both the members are cleared that one of the bacteria which is present in our small intestine, that is in the duodenum, is responsible for these peptic ulcers, that is Helicobacter pylori is responsible for the peptic ulcers in the stomach. ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పినారు అనమాట. ఎవరెవరు? రోబిన్ వారన్ అండ్ బెర్రీ మార్షల్. వాళ్ళిద్దరూ హెలికోబ్యాక్టర్ పైలోరీ అనే మైక్రో ఆర్గానిజం పెప్టిక్ అల్సర్స్కి కారణమవుతుంది అని ప్రూవ్ చేశారనమాట. హౌ టు ఈట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద లైట్ మోడ్. హెవీ మీల్ని తీసుకోకూడదు. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ప్రాపర్ లీజర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 meals. ఏ భోజనం తీసుకునేప్పుడైనా సరే, ఈవెన్ ద స్నాక్స్ అయినా సరే మినిమం గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయడం అవసరం. అండ్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ ఫాలో ద విగోరస్ ఎక్సర్సైజెస్. ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ కూడా చేయకూడదు, తిన్న వెంటనే ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు. అండ్ వీ హ్యావ్ టు చూ ద ఫుడ్ ప్రాపర్లీ వైల్ వీఆర్ ఈటింగ్. తినేటప్పుడు ప్రాపర్గా నమిలి తినాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్. సరిపడినంత వాటర్ని కూడా తీసుకోవడం అవసరం అన్నమాట. ఓకే, అదర్వైజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వీ కెన్ మే ఫేస్ ద కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ వీ మే బీ అఫెక్ట్ బై ద డిసీజెస్. ఏమైనా రోగాలు రావడం కానీ కాన్స్టిపేషన్ రావడం కానీ జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్. what type of health aspects comes through this food which is present in the alimentary canal. Okay, thanks for watching.